আইএনটিটিউসির জেলা সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ায় তৃণমূলের থেকেই পদত্যাগ করলেন রাজ্যের লাকড়া। লিখিতভাবে তৃণমূলের হাইকমান্ডকে জানিয়েছেন রাজেশ লাকড়া। তরাই ডুয়ার্সে বড়সড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রাজেশের। 2020 সালেই মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন পঞ্চম শিডিউল হবে, সেই আশ্বাসেই তৃণমূলে যোগদান করে এতদিন আদিবাসীদের ললিপপ দেখিয়ে ভোট নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ পর্যন্ত পঞ্চম শিডিউল বাস্তবায়িত হয়নি। এবার সেই দলই আমাদের এই অধিকার দেবে, তাদেরকে আমরা ভোট দেব। আজ সন্ধ্যায় জলপাইগুড়িতে এসে পদত্যাগ করেন মিডিয়া কনফারেন্স করে। নতুন সভাপতি করা হলো তপন দেকে, তৃণমূলের চা শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা তপন দে। हमारा साथ समझौता करेगा, हम वो पार्टी को वोट देंगे। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट मतलब ट्राइबल शेड्यूल, जी फिफ्थ शेड्यूल का उसको शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, जिसको टीएससी भी बोला जाता है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो करेगा हम उसके लिए। और कल से एक एक दिन मैं केंद्र के खिलाफ में भी बोलूंगा, राज्य सरकार के खिलाफ में भी बोलूंगा। आदिवासी को कैसा डिप्राइड किया है, सब डॉक्यूमेंट्स के साथ में सब एक एक चिट्ठा खोलूंगा पूरा समाज के सामने। आप लोग देखिएगा, आप लोग के समझ में मैं यही सब डिमांड को लेकर बड़ा एक आंदोलन खड़ा करूंगा। লোকসভা নির্বাচন রয়েছে সামনে, যদি গভর্নমেন্ট যদি রেকটিফাই করে আপনার ডিমান্ডটা যদি আবার পুনর্বিচার করে, সেটা সেক্ষেত্রে কি আপনি দলে ফিরে যাবেন? দলে ফিরবো না, समर्थन করব। इशू ভিত্তিতে मुद्दा पर हम समर्थन करेंगे, हम दल नहीं करेंगे। हम इतना दिन माननीय मुख्यमंत्री का हमको वो माया क्या किया था, हम भी माया किया था, हम उसके साथ में था। अब जब माननीय मुख्यमंत्री का आदिवासी का जरूरत नहीं है तो मैं भी उनको साथ नहीं देने वाला। सिक्स शेड्यूल नहीं, फिफ्थ शेड्यूल। जल जंगल जमीन का इनको अधिकार मिलता है, तब हमको पट्टा का जरूरत नहीं है, हमको किसी से मांगने का जाने, वो स्वायत्त शासन है। वो বিজেপির পক্ষ থেকে বা বিরোধীদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যেহেতু আপনার আজকে জেলা সভাপতির পদ চলে গেছে, সেই কারণেই আপনি আজকে দল ছাড়ছেন এবং এই যে এই দাবিকে সামনে নিয়ে আসছেন। কারণ এতদিন তো এই দাবিকে নিয়ে আপনাকে মুভমেন্ট করতে দেখা যায়নি বা আপনাকে বলতেও শোনা যায়নি, হঠাৎ তাহলে কি বিজেপির অভিযোগটাই ঠিক? बीजेपी जो नेता हमारे ऊपर एलिगेंस लगे उनको बोल देना चाहता हूं, मैं आज मैंने पार्टी छोड़ने से पहले मुझे राज्य कमेटी का जनरल सेक्रेटरी पद हमको दिया गया है। तो ये छोटा पद नहीं होता है, बड़ा पद है। तो मैं मुद्दे में चलने वाला आदमी, पद के लिए मैं यहाँ तृणमूल ज्वाइन नहीं किया था। ये मुख्यमंत्री ने मुझको कैंडिडेट लड़ाने का कोशिश किया, लड़ाया, पार्टी में दायित्व दिया, पार्टी में सत्य ईमानदारी से कर्तव्य का निर्वाह किया। आज भी जनरल सेक्रेटरी के पद को हमको दिया है, उसके लिए भी उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे तो असम्मान नहीं किया है, किंतु यहां पर है आदिवासी के अधिकार के डिमांड का बात। हम उम्मीद लगा के रखे थे कि मुख्यमंत्री आएगा और हमारे आदिवासी के लिए कुछ घोषणा करेगा। কবে আশ্বাস দিয়েছিল এটা কতদিন আগে? এটা 2020 সালে। বলছি আরেকটা জিনিস, সেটা হলো যে এই যে তপন দে যাকে এবার নতুন জেলা সভাপতি করা হলো, আপনি দীর্ঘদিন এই তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনটা করেছেন, তপন দে কি যোগ্য ব্যক্তি এই শ্রমিক? नहीं, इस विषय में किसी तृणमूल का मैं अभी किसी नेता के बारे में नहीं बोलूंगा। मैं कल से तृणमूल का या बीजेपी का राज्य सरकार के विरुद्ध में बोलूंगा, पूरा तथ्य के साथ में, एविडेंस के साथ में बोलूंगा। ठीक है, आप लोग इंतजार रहिए, टाइगर छोड़ने वाला नहीं है किसी को। कब থেকে आंदोलन शुरू হচ্ছে ডুয়ার্সে? आज से तो शुरू हो गया, आज से तो हमने अपना अधिकार का बिगुल फूंक दिया। यहाँ पर मेरा तीर धनुष लेके मेरा आदिवासी समाज का भाई, রাস্তায় কবে নামবে? भारतीय मूल निवासी आदिवासी विकास परिषद का बैनर तले आज मैंने हमारा शर्त को पूरा नहीं किया तृणमूल ने, हमने तृणमूल को छोड़ दिया। রাজেশ দা, একটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে আপনি যে কথাটা বলছেন আদিবাসী ও তার অরণ্যের অধিকার, এই যে আদিবাসী ও তার অরণ্যের অধিকার, এটা ইউপিএ যে গভর্নমেন্ট যখন প্রথম তৈরি হলো সেই সময় বেশ কিছু কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম ছিল। তো তার মধ্যে যেমন ছিল 100 দিনের কাজ এবং এই যে আদিবাসী ও তার অরণ্যের অধিকার ইত্যাদি ইত্যাদি। তো তার মানে কি আপনার ওইদিকেই আবার ঝুঁকছেন? আমার কোনো, আমি তো আপনাদেরকে বারবার বলছি, যারা আদিবাসীর অধিকার, সাংবিধানিক অধিকার যারা ব্রিটিশরা আমাদেরকে দিয়ে গেছেন, সেই অধিকারটাকে আমরা এই বর্তমান সরকার বা কেন্দ্র সরকার বা রাজ্য সরকার কাছ থেকে আমরা এই দাবিটাকে আমরা চাচ্ছি। যে পুরা করবে, যদি মনে করেন তৃণমূল করলো, তৃণমূলকে ভোটে সমর্থন করব, বিজেপি যদি করে
বিজেপিকে ভোটে সমর্থন করব, কংগ্রেস যদি করে আমাদের সরকার যদি গড়ে কংগ্রেসকে সমর্থন করব। আমি তো বলছি তো ইস্যু ভিত্তিতে সমর্থন দিব যে কোনো রাজনৈতিক দলকে, কিন্তু আমার এই দাবিটাকে তাদেরকে প্রাধান্যতা দিয়ে পাস করতে হবে। তাই আজকে কি করলেন আপনি? তাহলে আপনার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণাটা আজকে জলপাইগুড়ি মানে জেলাতে আপনার প্রেস ক্লাবের মাধ্যমে আজকে থেকে আমি বলে দিচ্ছি আমি আদিবাসী নেতা হয়ে থাকতে চাই। আমি কোনো পার্টির তকমা বা পার্টির লিডার হিসাবে আমি থাকতে চাই। দলকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন? আপনার সামনে তো ঘোষণা করে দিয়েছি সমাজ মাধ্যমে, হোয়াটসঅ্যাপে আমি অলরেডি অভিষেক ব্যানার্জিকে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি, ওনার যে পিএ আছে সুমিত দা, ওনাকে আমি অলরেডি আমার রাজিনামা আমার রেজিগনেশন পাঠিয়ে দিয়ে হচ্ছে। ঋতুব্রত ব্যানার্জিকে আমি বলেছি দাদা আপনি ধন্যবাদ, আপনি আমাকে খুব বড় দায়িত্ব দিয়েছিলেন, রাজ্য কমিটির যে সাধারণ সম্পাদক করেছিলেন, আমি ওই পদ থেকে পদত্যাগ করছি। অর্থাৎ তৃণমূল আপনি ছাড়লেন। আর বলছি আগামীকাল থেকে মুভমেন্টটা তাহলে কি হচ্ছে দেখবেন আপনার, টাইগার জিন্দা है।